मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि यत्रयेशे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्विराजते योऽसौ पञ्चदारदये नमः। प्रणाम दादा, હું કીર્તન કરું? હા, તમારો અવાજ છે ને થોડો ધીમો આવે છે, કઈક પ્રયાસ કરો ને વધારે આવે સારો. કારણ હવે અવાજ આવે છે? કલ્પ કેવો આવે છે? આમનો અવાજ બરાબર આવે છે, ધીમો આવે છે, વધારે આવે છે, શું છે? હા, થોડો ધીમો આવે છે. હા, થોડોક અવાજને સુધારો તમે લોકો તમારું. જી ના, અમે લીવ થઈને પાછા જોડાઈએ. હા, કરી દો. કલ્પ કરીશ કીર્તન? હા, કર ભલે. શ્રી મહાપ્રભુજીની બધાય. રાગ કલ્યાણ. रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश रेणे और दिवस निज शिरसि धरिया रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के गहत दृढ़ बाजी कान श्री नंद सुत पात्र फल पुष्प सेवानु तरिये रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के प्रेम भावते निकट संतत रहे राख विश्वास व्रत न तरिये श्री विठ्ठल गिरिधर हित प्रगट लक्ष्मण सुवन भक्त के भवन वास करिये रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रेणे और दिवस निज शिरसि धरिये रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के હા, સુંદર કર્યું. કરો બચાવો આગળનો ક્રમ. જી હરિવંશ પાઠક. હવે અવાજ આવે છે? હા, હવે આવે છે. જી હરિવંશ પાઠક નો પહેલો પ્રસંગ. गोविंदास भल्ला नो पहलो प्रसंग। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गोविंदास भल्ला क्षत्रिय थानेश्वर में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो गोविंदास महावन में नित्य के 24 टका की सामग्री करे, भोग धरे, उहाई मर्यादा मार्गीय वैष्णव को लिवाई देई, बचाई सो गाई को खवाई देई, तामे ते आपू कुछ न ले, आपू न्यारी लीती करी भोग धरी खाए।
ऐसे कर द्रव्य सब निगत्यो तब श्री नाथ जी द्वार आई। श्री गोवर्धनधर की परचारगी करन लागे। दो समय के पात्र मांझे रात्रि प्रहर देग रहे। पाछली तब उठी देह कृत्य करी नहा। ધીમે ધીમે વાંચ, ઉતાવળથી ન વાંચ, શાંતિથી વાંચો, કેમ કે આમાં તો કઈ સમજાતું જ નથી. તો ધીરે ધીરે વાંચવું. આપણે જો વાંચવાનું ફાવતું ન હોય ગતિમાં તો ધીરે ધીરે વાંચવાનું. हाँ, श्री गोवर्धनधर की परचारगी करन लागे। दो समय के पात्र मांझे। આ ગતિથી પણ વાંચી શકાય. જો આપણે સ્પીડમાં ન વાંચી શકતા હોઈએ તો આ રીતે વાંચવું, જેનાથી જેની હાથમાં પુસ્તક ન હોય એને વાર્તાજી સમજાય. વાંચો. रात्रि प्रहर देद रहे। पाछली तब उठली देह कृत्य करी नहाई के गागरी ले मथुरा आई। श्री यमुना जल की गागर भरी राजभोग पहले आवते पात्र सब मांझी। रसोई पोती अपनी सब सेवा सो पहुंची। पर्वत ते नीचे आई। तिलक धोई माला उतारी गांठी बांधी। गोवर्धन के आसपास सो कोरी भिक्षा मांगी। लावते सो शेर 5-7 को आहार हूँ हतो। सो आहार लायक आवे तब आई के अपने हाथ सो पीस रोटी करी। गोवर्धनधर की ध्वजा को दिखाई। चरणामृत मिली के लेते पाछे सेन भोग के पात्र मांझते। रसोई पोती सेवा सो पहुंची। सेन करते या प्रकार सेवा करते, परंतु श्री गोवर्धननाथ जी को आछो न लागतो। तब गोवर्धनधर ने आडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो तिहारो सेवक मोको बहुत खिजावत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आडेल से आगरे पधारी के सब वैष्णवंशो पूछे, श्री ठाकुर जी किन रुठाए हैं। सब सगरे वैष्णवन ने कही, महाराज हम तो कुछ जानत नहीं। अहंकार को बात को कर रही। ધીમે ધીમે વાંચો. हम सो तो एक ज वखत वांचवानो एक शब्द. हम सो तो कछु बनत नाही। तब प्रसन्न होई आगरे ते आपू मथुरा पधारे। तब यहाँ हूँ तब कहे, महाराज हम तो कछु जानत नहीं। तब आप यहाँ ते हूँ प्रसन्न हुई के श्रीनाथ जी द्वार पधारे। हाँ, 5। तब स्नान करी के मंदिर में पधारे। श्री गोवर्धनधर के 2 कपोलन पर हाथ फेरी के पूछे, बाबा अनमने क्यों हो। तब श्री गोवर्धनधर ने कही,
तिहारो सेवक मोको बहुत खिजावत है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सगरे सेवक बुलाई, सेवा टहल महाप्रसाद की पूछे, सो सबको शिक्षा दिए, जो अहंकार मति करियो। तब गोविंदास सो पूछे, सो वे सब कहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, श्री नाथ जी की रसोई में सगरे सेवक महाप्रसाद लेते हैं, तुम लियो करो। तब गोविंदास ने कही, महाराज देव अंश कैसे लेऊं? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे, जो तुम्हारी रसोई में महाप्रसाद लेऊं। जब गोविंदास फेरी अहंकार करी कहे, देव अंश गुरु अंश कैसे लेऊं? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, जो सेवा छोड़ी देऊ। આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે અહંકાર ના કરવો જોઈએ. એનાથી આપણી બુદ્ધિ એમ ગંદી થઈ જાય, ગુસ્સા આપણે કાંઈ બી પહેલો શબ્દ છે વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ એટલે જે વિષ્ણુ અને એના સેવક એટલે એમના અવતારના અનન્ય ભક્તો એ વૈષ્ણવ. પછી શબ્દ છે શ્રીનાથજી. શ્રીનાથજી શ્રી એટલે લક્ષ્મીજી, નાથ એટલે એમના પતિ વિષ્ણુજી. એમને એ શ્રીનાથજી અને એમને દક્ષિણ ભારતમાં તિરુપતિ બાલાજી જી કહેવાનું છે. અચ્છા, મારું માઇક હું બોલતો હતો. અહીંયા એક તો દેવદ્રવ્યનો ઉલ્લેખ થયો છે, તો એને તમે વિસ્તારથી જણાવો કે દેવદ્રવ્ય શું હોય વગેરે. તો દેવદ્રવ્ય ન લેવું જોઈએ, એ પણ અહીંયાથી શીખ મળે છે. અહંકાર ન કરવો જોઈએ, ઋષિએ કહ્યું એ પ્રમાણે. પછી બીજું એક વાત આવે છે કે તિલક કંઠી ઉતારીને તિલક પહોંચીને ગયા હતા. તો એનું તાત્પર્ય એમના મનનો ભાવ એ પ્રકારે કે વૈષ્ણવ થયા પછી જો આવું કરવું પડે એવું લોકમાં નિંદા કરે તો વૈષ્ણવ ધર્મને ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ ટાર્ગેટ કરીને કહે એવું અર્થ થાય. એટલે એમને એવી પોતાની અંદર એવી ભાવના હતી, એટલે એ આવું કરતા હતા. તો તાત્પર્ય એ છે કે આપણો ધર્મ જે છે એ કેટલું આપણે એના ઉપર આચરણમાં રહીએ છીએ અને એનું કેટલું સન્માન રાખી શકીએ છીએ. તો આપણે યથાસંભવ આપણે એનું સન્માન જાળવવું જોઈએ. તિલક કંઠી પહેરીને અને આપણે બારે ગામમાં દુરાચરણ કરતા હોઈએ તો તિલક જોઈને વ્યક્તિ તો એમ જ કહેશે કે આ વૈષ્ણવ આવું હરકત કરે છે અથવા આવું કૃત્ય કરી રહ્યો છે. તો વૈષ્ણવ ધર્મનું નામ આવશે, પણ એ વ્યક્તિનું પહેલા નામ નહીં આવે, કેમ કે માથામાં તિલક પહેરીને ફરી રહ્યો છે. તો આપણે વૈષ્ણવ થયા પછી આપણે સદા આપણા સ્વધર્મ સદ્ધર્મમાં તત્પર રહેવું જોઈએ, ધર્માચરણમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. તો આ તાત્પર્ય થયો. આમણે કહ્યું એ આપણી માટે અનુકરણીય નથી, પણ આપણે આ શીખ આપવા માટે એમણે આવી લીલા કરી છે બધી. ઠીક છે, તો આવા પ્રસંગો બધા થયા છે. તો ફરીથી જેમ કાલની વાર્તામાં જેવો પ્રસંગ હતો એ જ પ્રમાણે બધી વસ્તુ આપણી માટે અનુકરણીય નથી, પણ આપણે એનામાંથી શું શીખી શકીએ છીએ અથવા આપણે શું એમના આચરણથી શીખી શકીએ છીએ અથવા આપણા આચરણમાં લાવી શકીએ છીએ. તો એ વાતને આપણે સમજવું જોઈએ. અનુકરણીય શબ્દશઃ આપણી માટે બધી વસ્તુ નથી હોતી. ઠીક છે, સારું છે, કરો હાલો.
પછી શબ્દ છે પરચાગરી એટલે કે આપણે જે ઠાકોરજીના સમ્મુખ આપણે બીજી કોઈ સેવા કરીએ, ઠાકોરજીની નહીં, એમના બાર જેમ માલા ને સમ્મુખ લઈને નહીં, એમ માલાજી કરીએ, એમ પોતું મારી અને એ બધું કરીએ, એ પરચાગરી કહેવાય. પછી શબ્દ છે રાજભોગ એટલે કે જેમ બપોરનો મેઇન ભોગ હોય અને રાજા જેમ ભોગ લેવાય, રાજભોગ. અને એમાં આપણે રાજભોગમાં એમાં તુલસી પાન પધરાવતા હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં એમાં પરંપરા છે કે તુલસી પત્ર જરૂરી છે રાજભોગમાં. પછી સેન ભોગ, જે શેનમાં ભોગ આવે એ શેન ભોગ. જે શહેરના સમય ભોગ આવે. પછી ચરણામૃત એટલે ઈ ચરણામૃત પાંચ અમૃત માંથી બને. ચરણામૃત એટલે કે ઠાકોરજી ચરણ પ્લસ અમૃત ઠાકોરજીના ચરણના સ્પર્શ વાળું જે જલ, ચરણમાં જે સ્પર્શ હોય ઠાકોરજીનો એવો જલ એ ચરણામૃત. હા, જલ હોય કે અથવા કોઈ પણ પદાર્થ હોય જેમાં પ્રભુનું ચરણ સ્પર્શ થઈ ગયું એ અમૃત તુલ્ય જ કહેવાય એમ. એટલે રજ પણ આપણે એ રીતે કરતા હોઈએ છીએ. વ્રજની રજ જે હોય છે એને પણ આપણે ચરણામૃત રીતે લઈએ છીએ. એની અંદર સ્નાનનું જલ પણ આપણે ભેળવી દઈએ છીએ, તો જેનાથી એને આપણે ચરણામૃત કહીએ છીએ ઠાકોરજીનું. તો જેનાથી આપણી આધ્યાત્મિક દેહની શુદ્ધ અવસ્થા થઈ જાય, એટલે પ્રભુ સેવામાં તત્પર થઈ શકીએ આપણે. તો એવી અવસ્થા આપણી થઈ જાય, જેનાથી ચરણામૃત કહીએ છીએ આપણે, લઈએ છીએ. પછી શબ્દ છે भारतीय कालगणन के अनुसार दिन में एक प्रहर में 24 घंटे, एक दिन के 4 प्रहर होते हैं. पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल. रात के 4 प्रहर. प्रदोष, निषिद्ध, त्रियामा, उषा. પછી શબ્દ છે મથુરા ભગવાનની જન્મભૂમિ છે અને કંસની રાજધાની છે. મથુરાને મધુવન ભી કહેવાય છે. મધુ નામ रामायण काल के अनुसार इसे मधु नामक एक दैत्य ने बसाया था, जिसके पुत्र बाणासुर को पराजित करके शत्रुघ्न ने इस पर विजय किया था. પછી શબ્દ છે અડેલ. મહાપ્રભુજીએ 3 પરિક્રમા કરીને પછી જ્યાં એમને સ્થાન એટલે
એમને સ્થાયી નિવાસ કર્યો તો એ અડેલ હતો અને ત્યાં 3 ત્રિવેણી સંગમ છે, ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો. પછી શબ્દ છે સેવક. સેવક એટલે કે જે સેવ્યને અનુકૂળ રહીએ એવી સેવા જે કરે ઈ સેવક. પછી શબ્દ છે મંદિર. મંદિર 2 પ્રકારના હોય, દેહ મંદિર અને દેવાલય અને ગ્રહ મંદિર. શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ દેવાલયનું દેવના રહેવાનું સ્થાન છે. શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ મંદિરનું ઘર છે. દેવાલયમાં આપણે રહી ન શકીએ, આપણા ઘરમાં રહી શકીએ. દેવાલયમાં દેવની માલિકીનું હોય, ઘરના માલિક આપણે હોઈએ અથવા ઘર આપણી માલિકીનું હોય અને આપણું બધું ઠાકોરજીને સમર્પિત હોય. દેવાલયમાં પ્રભુને બધું દાન કરેલું હોય અને ગૃહ મંદિરમાં બધું જ સમર્પિત હોય. દેવ દ્રવ્ય એટલે કે દેવને બધું દાન કરેલું હોય એ દેવ દ્રવ્ય. હા, ઠીક છે. કરો આજે સંન્યાસ નિર્ણય કરો પરમ. आमा श्रीनाथ जी की रसोई में सगरे सेवक महाप्रसाद लेत हैं, तुम भी लियो करो. बीजा બધા પણ સેવકો શ્રીનાથજીની રસોઈમાં મહાપ્રસાદ લેતા, પણ ગોવિંદદાસે ના પાડી. તો એવું અહીંયા હોઈ શકે, કેમ કે ગોવિંદદાસજી તો નિષ્કિંચન થઈ ગયા હતા, એમની પાસે દ્રવ્ય કાંઈ રહ્યું ન હતું. તો ઈ કદાચ જે સામગ્રી લેતા હશે બીજા વૈષ્ણવો, એ રીતે એ જે કંઈક દ્રવ્ય પધરાવી અથવા પોતે સામગ્રી પધરાવી અને પછી ભોગ ધરીને પછી પ્રસાદ લે, એવી પદ્ધતિ હોય તો હજી સમજી શકાય. પણ સ્વતંત્ર શ્રીનાથજીના ભંડારમાંથી સામગ્રી આવતી હોય અને પછી ઈ અહીંયા પ્રસાદ રૂપે લે તો એ દેવ દ્રવ્ય કહેવાય. એટલે એમણે કહ્યું કે મારામાં તો એવું સામર્થ્ય નથી, એવો આપણે અહીંયા ભાવ વિચારી શકીએ, કેમ કે બીજા લેતા હતા. તો એનો મતલબ એ કે એ લોકો કોઈ સમર્પણ અથવા એટલે પોતાની રીતે સામગ્રી પધરાવી અને પછી એ સમર્પણની ભાવનાથી ભોગ એ ભેદને સાચવીને ધરતા હશે. પણ આમની પાસે એટલું સામર્થ્ય ન હતું, આમનું એટલું સામર્થ્ય ન હતું કે એ કંઈ કરી શકે. એટલે એમણે કહ્યું કે મહાપ્રભુજીને કે તબ ગોવિંદાસ ને કહી મહારાજ देव अंश कैसे ले हूं, तो देव अंश कैसे ले हूं, तो देव द्रव्य केवी रीते लઉં હું. તો આ પ્રકારે કંઈક ઘટનાક્રમ હશે. તો એવું વિચારી શકાય. ઠીક છે, કરો આગળ. ઠાકોરજી એમ કેમ નારાજ થયા? શું કે છે? લાલન એમ પૂછે છે કે અહીંયા આપણે સમજાવ્યું કે બાકી બધા વૈષ્ણવ પોતાનો એમ કઈ પોતાને સામગ્રી આપતા, એનાથી ઠાકોરજીનો ભોગ બનતો, તે એ લોકો પ્રસાદ તરીકે લેતા. તો ગોવિંદાસ ભગવાન એમ કહ્યું કે એમનું એટલું સામર્થ્ય નથી એટલે તેઓ દેવ દ્રવ્ય નહીં લઈ શકે એમ. તો જે એમાં ઠાકોરજી ગોવિંદથી શું કામ નારાજ થયા? એમણે કોઈ ખોટું તો કર્યું નહીં ને, એમણે દેવ દ્રવ્ય ના લીધું. તો
આ તો એની પહેલાની વાતથી જોડાય છે ને. જુઓ 106 મારી પુસ્તકમાં પૃષ્ઠ संख्या છે. गोवर्धन धर की प्रचार की करण लागे. ठीक है. પછી दो समय के पात्र मांझे रात्रि पहर डेढ़ रहे पाछली तब उठी के देखते गए स्नान नहाई के गागरी ले मथुरा आई श्री यमुना जल की गागर भरी राजभोग पहले आवते. હવે પાત્ર સબ માંજી રસોઈ પોતી રસોઈની શુદ્ધિ કરી. રસોઈ પોતી એટલે अपनी सब सेवा तो पहुंची पर्वत ते नीचे आई तिलक धोई माला उतारी गांठ बांधी गोवर्धन के आसपास तो कोरी भिक्षा मांगी लावते. હવે અહીંયા સેવકને કષ્ટ થાય તો પ્રભુને પણ કષ્ટ થાય તો गोवर्धन के आसपास भिक्षा मांगी लेते. ठीक है. तो પછી કે તો શેર 5-7 को आहार હતો तो आहार लायक आवे. तब आई के अपने हाथ से 30 रोटी करी श्री गोवर्धन धर की ध्वजा को दिखाई चरणामृत मिली के लेते पाछे राजभोग के पात्र मांजते. रसोई पोती सेवा सो पहुंची सेन करते. या प्रकार सेवा करते परंतु श्री गोवर्धननाथ जी को आछो न लागतो. એટલે પછી ગોવર્ધનનાથજી આગળ જતા મહાપ્રભુજી જયારે અડેલમાં પધાર્યા ત્યારે વૈષ્ણવથી પૂછ્યું કે ઠાકોરજી કેનાથી ગુસ્સા થઈ ગયા છે કે રૂઠ્યા છે. કેમ કે મહાપ્રભુજી ઠાકોરજીને દર્શન કરીને એમને એવું લાગ્યું એટલે પૂછ્યું. तब सगरे वैष्णव ने कही महाराज हम तो कछु जानत नहीं अहंकार कौन बात को करे हम सो तो कछु बनत नहीं. तब प्रसन्न हो आगरे ते आपू मथुरा पधारे. तब यहाँ हूँ तब कहे महाराज हम तो कछु जानत नहीं. तब आप यहाँ थे हूँ प्रसन्न हो के श्रीनाथ जी द्वार पधारे. तब स्नान करी के मंदिर में पधारे. श्री गोवर्धन धर के 2 कपोल पर हाथ फेरी के पूछे बाबा अनमने क्यों हो. तब श्री गोवर्धन धर ने कही तिहारो सेवक मु तो बहुत खिजावत है. એટલે પૂર્વના વિષયથી આ વાત જોડાયેલી છે. પછી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે તમે શ્રીનાથજીની રસોઈમાંથી મહાપ્રસાદ લ્યો. બધા સેવકો લે છે તો તમે પણ લ્યો. તો એમણે ના પાડી. પછી મહાપ્રભુજીએ કીધું કે તમે અમારી રસોઈમાંથી લ્યો જો તમને એમાં વાંધો હોય તો અથવા તમારું સામર્થ્ય ન હોય તો એમને એમાં પણ ના પાડી. તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું એટલે મહાપ્રભુજી રૂષ્ટ થયા અથવા કોઈ પરીક્ષાના હેતુથી આ પ્રકારનો વ્યવહાર મહાપ્રભુજીએ કર્યો એમની સાથે કે રૂષ્ટ થયા. પછીની વાર્તા આગળ આવશે એમાં આપણે વધારે સ્પષ્ટ થશે. પણ શ્રીનાથજી એનાથી રૂષ્ટ થયા એનું કારણ તો એ જ છે કે એ સેવકનું કષ્ટ એક તો ઠાકોરજી જોઈ નથી શકતા. કે મોકો बहुत खिजावत है. ठीक છે જી. ઠીક છે. જ્યાં સુધી થયું છે ત્યાં સુધી કરી લ્યો સંન્યાસ નિર્ણય. બીજું કઈ ન હોય તો જી. સંન્યાસ નિર્ણયઃ પશ્ચાત્તાપ નિવૃત્ત્યર્થમ પરિત્યાગો વિચાર્યતે मार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः. कर्म मार्गेण कर्तव्यः सूतरा अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यनिष्ठे सहाय संग साध्यत्वात् साधनानांच लक्षणात्. तद्धर्मेश्च विरोधितः गृहादेर्बाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि अग्रे तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा स्वयं च विषयाक्रान्त पाषण्ड्यातु कालतः.
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हर अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव स्यात् सुखावह। અચ્છા, ઠીક છે. તો આજે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ. આગળનું કરવાનું આપણી પાસે આજે અવકાશ નથી.